the anatomy and physiology of cardiovascular system. Okay, so in this lecture we'll see regarding the anatomy of the heart, physiology of the heart, conduction system of the heart, arterial and venous system, and cardiac auscultation. Okay, as we know, heart is the organ, is a pumping organ, okay, which pumps the blood to all parts of the body. Okay, the function of the heart is what? To receive the blood, to receive the deoxygenated blood, okay, to transfer this blood to the lungs, okay, by pulmonary artery, okay. Then pulmonary artery carry this blood to the lung. Through the pulmonary artery, lungs filter the blood, and via 4 pulmonary veins this blood is received by the left atrium to left ventricle. So as we have here, as we know that the function of the heart is a pumping organ, okay, which pumps the blood to the different parts of the body. Okay, so see one by one, see this is the heart, is about the size of your fist. Okay, so this is the size of your fist, and your heart is as according to your size of fist. तुम्हाला तुमच्या हार्टची साईज तुमच्या फिस्ट नुसार तुमच्या हार्टची साईज असते. ओके, सो दिस इज द साईज ऑफ युअर हार्ट. नाउ नेक्स्ट सी, normally our heart is located, okay, you can see this is the structure of heart. Okay, see, the normally located in middle and slightly to the left side of the thoracic cavity. Okay, it is located middle, heart is located middle left side of the thoracic cavity on the diaphragm. So this is the portion, is the diaphragm. You can see in respiratory lecture we have know that diaphragm is the respiratory muscles, breathing muscles. Okay, so the left side of the thoracic cavity on the diaphragm between 3rd and 5th ribs. ओके, म्हणजे हार्टचं लोकेशन कुठं आहे? मिडल आहे, स्लाइटली लेफ्ट साईडला हार्ट टर्न झालेला आहे, लेफ्ट साईडला बॉडीच्या. ओके, आणि आपण इथे बघू शकता की थोरॅसिक कॅव्हिटी, ओके, थोरॅसिक कॅव्हिटीच्या जवळ डायफ्रॅमला हे सी दिस इज द डायफ्रॅम जवळ बिटवीन 3rd and 5th रिब्सच्या मध्ये हार्ट लोकेटेड आहे. सो वेट्स अबाउट 325 ग्राम इन मेल्स and about 275 grams in female. Okay, so this is the exact location of heart in thoracic cavity. Okay, now next see here, heart has an base, apex, anterior and the posterior. You can see here, this is the diagram of the heart. Okay, base of the heart, and you can see this is the portion, is the apex of the heart. Okay, this is the portion, slightly inward portion is the apex of the heart. So you can see this is right atrium, right ventricle, left ventricle. Okay, see here, arch of aorta which receive the oxygenated blood, left pulmonary artery receive the deoxygenated blood. You can see here right pulmonary left pulmonary artery, and here the left so you can see here right pulmonary artery. Okay, right artery, left pulmonary artery, arch of aorta, left pulmonary vein. Okay, superior and inferior vena cava receive the deoxygenated blood. Okay, this is the left atrium. Okay, you can see superior vena cava which receive the deoxygenated blood, right pulmonary veins. Okay, and here left pulmonary veins, right atrium receive deoxygenated blood from the inferior vena cava as well as superior vena cava. Okay, see, this is the fat and posterior interventricular sulcus, and this is the coronary sinuses. Base of the heart. Okay, so this is the apex, the size you can see here, this is the base of the heart, this is the portion base of the heart, and you can see here this is the apex of the heart. Okay, now see here right atrium. Okay, see, this is the auricle of left atrium, right ventricle and left ventricle. Right atrium is in thin, internally is a thin. Okay, and it receives the deoxygenated blood, then it receives the deoxygenated blood from the superior vena cava. This is the superior vena cava, deoxygenated blood right atrium मध्ये receive करत असते. Okay, so you can see here
Then deoxygenated blood from the right atrium is passes into the left right ventricle. From right ventricle, this blood is passes to the pulmonary artery. Okay, then pulmonary artery carry this blood to the lungs. From lungs to the by 4 pulmonary veins into the right left ventricle into left atrium into the left ventricle, and through the left ventricle मधून blood कुठे pass होणार to the different parts of the body. Okay, so this is the structure of the heart. You can see left common carotid artery, this is the part of arch of aorta. Okay, arch of aorta carry the oxygenated blood to it supply this blood to all parts of the body. Okay, so this is the left in arch of aorta. 3 arteries are located. You can see this is the brachiocephalic trunk is located. Left common carotid artery which carry the oxygenated blood. Left subclavian artery which carry the oxygenated blood. So this is the ascending aorta. Okay, this is, you can see here, ascending aorta. Superior vena cava carry deoxy blood. Auricle of right atrium, coronary sulcus containing fat. This is the coronary sulcus, which this sulcus is nothing but the we can call it as groove. Okay, groove. Okay, जिसके वजह से डिस्टिंग्विश हो रहा है ब्लड का. ब्लड राइट एट्रियम में से लेफ्ट एट्रियम में मिक्स नहीं होता. ओके, जाने ब्लड मिक्स होत नहीं. सो दिस इज फंक्शन ऑफ कोरोनरी sulcus. Now next, this is the right atrium. You can see here right atrium which receive the venous blood from whole the body via superior vena cava. Superior vena cava मधून deoxygenated blood carry करणं. ठीक आहे, अप्पर आर्म्समध्ये. सो दिस इज द फंक्शन. आपल्या अप्पर आर्म्समध्ये जे पण डिऑक्सी ब्लड असेल, जे की ऑक्सिजनेटेड नसतं, जे की फिल्टर्ड नसतं, ते ब्लड राईट ॲट्रियममध्ये रिसीव्ह केलं जातं. सुपिरियर वेना किंवा ते ब्लड रिसीव्ह करून राईट ॲट्रियमला पोहोचवण्याचं कार्य करते. ओके, अँड इट्स अप्पर अँड इन्फेरियर वेना केव्हा इट्स लोअर एंड. जे इन्फेरियर वेना केव्हा आहे, ओके, इन्फेरियर वेना केव्हाचं फंक्शन काय आहे, लोअर आर्म्सकडून डिऑक्सिजनेटेड ब्लड रिसीव्ह करून राईट ॲट्रियमकडे आणून द्यायचं, जेणेकरून राईट ॲट्रियम त्याला फिल्टर्ड करण्यासाठी पुढे ब्लड पास करत असणार. ह्यामध्ये बघा, इट पम्प्स इनटू द राईट वेंट्रिकल. राईट ॲट्रियममधून ब्लड राईट वेंट्रिकलमध्ये जाणार थ्रू द ट्रायकस्पिड वॉल ड्युरिंग द वेंट्रिक्युलर डायस्टोल. ज्यावेळेस ट्रायकस्पिड वॉल ओपन होणार त्या पिरियडला, वेन द ट्रायकस्पिड वॉल गेट ओपन, द ब्लड इज पासेस फ्रॉम द राईट ॲट्रियम इनटू द राईट ventricle. Okay, so the tricuspid wall is nothing but one type of door which is present or which is located between the right atrium and the left and the right ventricle. Okay, दोघांच्या मध्ये असणारे एक डोर आहे जे की ट्रायकस्पिड वॉल आहे. आणि ट्रायकस्पिड वॉल जेव्हा ओपन होणार त्या पिरियडला वेंट्रिक्युलर डायस्टोल आपल्याला ऐकायला मिळणार. ओके, वेंट्रिक्युलर डायस्टोल. ओके, सो यू कॅन सी हिअर द राईट ॲट्रियल अपेंडेजेस अरायजेस फ्रॉम द ॲट्रियो सुपिरियर पार्ट ऑफ द राईट ॲट्रियम is to left to the ascending aorta. Okay, right atrial appendages and sulcus terminals. Shallow vertical groove along the right heart border between the superior vena cava and inferior vena cava. Okay, so you can see here, this is the diagram. Wall of the coronary sinuses, opening of the right atrioventricular wall. See, the atrioventricular wall is nothing but the bicuspid and tricuspid wall. We can see in further. So this is the left atrium. Okay, left atrium posterior most of the chambers receive oxygenated blood from the pulmonary veins. Okay, pulmonary veins opens into the left atrium from posterior wall. Left atrial appendages is anterior. See students, यामध्ये आपल्याला दिसून येते. So this is the left ventricle, this is arch of aorta, pulmonary arteries. Okay, pulmonary veins. Okay, so this is left atrium receive the oxygenated blood. Okay, so this is the left atrium, this portion is the left atrium, and left atrium receive the oxygenated blood. याच्यामध्ये oxygenated blood receive होत असते, जे की पल्मोनरी वेन्स, ह्याच्या दोन पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आपल्याला हे पल्मोनरी वेन्स दिसत आहे. हे पल्मोनरी वेन्स काय करणार, हे ब्लड रिसीव्ह करणार. कुठे ऑक्सिजनेटेड ब्लड रिसीव्ह करतात लंग्समधनं ॲट्रियामध्ये, लेफ्ट ॲट्रियामध्ये हे ब्लड फ्लो होत असते, जे की ऑक्सिजनेटेड ब्लड असते. ओके, सी दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, आता यामध्ये आपल्याला लेफ्ट वेंट्रिकल सी कॅन जस्ट कॅन सी हिअर लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, बुलेट शेप ब्लंट टिप फ्रॉम द apex of the heart. So this is the portion of the left ventricle. Okay,
This is the portion of the left ventricle which receives the oxygenated blood. ओके, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं आणि ते ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकलमधून डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीला सप्लाय होत असते. 3 लेयर्स. ठीक आहे, आपल्या हार्टमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट 3 लेयर्स असतात जेणेकरून आपलं हार्ट त्याने बनलेलं असतं. सो द फर्स्ट आउटर लेयर इज द एपिकार्डियम, middle layer is the myocardium, and the inner layer is the endocardium. You can see here, this is the epicardium. Epicardium is also known as pericardium. Pericardium is the outer layer. This is fibrous pericardium, is made up of fibrous muscles. Okay, so this is the fibrous pericardium. You can see here middle layer. Okay, middle layer, muscle layer. Okay, middle layer is the myocardium, inner layer endocardium. Okay, this is the inner layer endocardium, inner endothelial lining. Okay, inner layer of the endocardium, endothelial lining is covered by the endothelial lining. Okay, so this is the 3 layers. Pericardium, heart is made up of pericardium, middle layer is myocardium, and the inner layer, innermost layer is the एंडोकार्डियम. आतमधलं जे एकदम लेअर असेल त्याला आपण एंडोकार्डियम बोलतो. मधलं कवर असेल हार्टमधलं जे की पेरिकार्डियम आणि एंडोकार्डियम ह्या दोघांच्या मध्ये असणारं मायोकार्डियम, त्यामुळे आपण त्याला मायोकार्डियम असे बोलतो. एंडोकार्डियम एकदम इनर मोस्ट लेअर आहे आणि पेरिकार्डियम हे आउटर लेअर आहे. Now see epicardium, outermost layer of the heart, basilar layer of the pericardium. See, this is the fibrous pericardium, parietal layer of serous pericardium, pericardial fluid. See, pericardial fluid is present between the middle layer. Okay, it is present between the middle layer, or we can say it is present between the between 2 layers. Okay, pericardium and the एंडोकार्डियम. जो मिडल पोर्शन असेल तर मिडल पोर्शनमध्ये पेरिकार्डियल फ्लुइड प्रेझेंट असतं. पेरिकार्डियल फ्लुइडचं फंक्शन काय आहे? फॉर द फंक्शन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन ऑफ शॉक अँड लुब्रिकेशन ऑफ द हार्ट मुवमेंट. जे पेरिकार्डियल फ्लुइड आहे जे लोकेटेड असतं पेरिकार्डियम लेअर आणि मायोकार्डियम लेअर, एंडोकार्डियम लेअरच्या मध्ये, ह्या दोघांच्या मध्ये जे लेअर असतं मायोकार्डियम, तिथे जे पेरिकार्डियल जे फ्लुइड लोकेटेड आहे, जी सॅक लोकेटेड आहे, त्याच्यामध्ये पेरिकार्डियल फ्लुइड असतं. पेरिकार्डियल फ्लुइडचं फंक्शन काय असतं की हार्टचं फंक्शन, हार्टला लुब्रिकेशन प्रोव्हाइड करणं, हार्टचं फ्रिक्शन कमी करणं आणि शॉक ॲब्झॉर्ब करणं आणि हार्ट्सचे मूवमेंट्स होईल तेवढे आपल्याला लुब्रिकेशन्समध्ये ठेवायचं फंक्शन असतं पेरिकार्डियल फ्लुइड्सचं. सो दिस इज द मायोकार्डियम, थिकर मिडल लेअर. मायोकार्डियम हे थिक लेअर असतं. ठीक आहे, यू कॅन सी दिस इज द थिक लेअर विच इज लोकेटेड बिटवीन द पेरिकार्डियम अँड एंडोकार्डियम. मधलं जे लेअर आहे ते मायोकार्डियम आहे, खूप थिक लेअर असते आणि कंपोज्ड ऑफ इंडिव्हिज्युअल हार्ट मसल सेल्स कॉल्ड कार्डिओमायोसाइट्स. मायोकार्डियम हे द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कार्डिओमायोसाइट्स, हार्ट मसल्सनी तयार झालेलं असतं, विच इज जॉईन टुगेदर बाय इंटरलेटेड डिस्क, ज्यामध्ये एकमेकांना ते कसे जॉईंट्स झालेले आहेत. यू कॅन सी हिअर दिस इज इंटरकलेटेड डिस्क आर दिस इज okay, and encased by collagen and other substances from the extracellular matrix. ठीक आहे, त्यामध्ये एक्स्ट्रासेल्युलर मॅट्रिक्स असतं. एक्स्ट्रासेल्युलर मॅट्रिक्स, यू कॅन सी दिस फंक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर मॅट्रिक्स इज नथिंग बट द प्रोटीन. एक्स्ट्रासेल्युलर मॅट्रिक्समध्ये प्रोटीन असतं, न्यूट्रिएंट्स असतात, ऑक्सिजनेटेड ब्लड, झिंक असतं. हे सगळ्या गोष्टी एक्स्ट्रासेल्युलर मॅट्रिक्स काय करत असतं? कार्डिओमायोसाइट्सला प्रोव्हाइड करत असतं, जेणेकरून कार्डिओमायोसाइट्स जे लेअर आहे ते जर सपोज फॉर एक्झाम्पल जर हार्टमध्ये जर मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन डिसीज असेल, हार्ट पेशंट असेल, त्या पेशंटमध्ये एक्स्ट्रासेल्युलर मॅट्रिक्सचं फंक्शन काय असतं? हे न्यूट्रियंट्स, प्रोटीन, कार्डिओमायोसाइट्स मसल सेल्सला मायोकार्डियमचे प्रोव्हाइड करायचे, हे न्यूट्रियंट्स आणि हे प्रोटीन, आणि जेणेकरून हार्टचे जे मसल्स असतात, जे कॉन्ट्रॅक्शन असतं ते चांगल्या प्रकारे कॉन्ट्रॅक्शन्स पार पाडल्या जाईल. हे फंक्शन असतं एक्स्ट्रासेल्युलर मॅट्रिक्सचं, ज्याला की आपण ECM सुद्धा बोलतो. नाउ सी दिस इज द एंडोकार्डियम. यू कॅन सी एंडोकार्डियम इज द innermost layer of the heart. Okay, endocardium. So the cells are embryologically and biologically similar to the endothelial cells that line blood vessels. Now see the applied anatomy. Pericarditis, pericardial effusion, pericardial window, pericardiectomy, constrictive pericarditis,
myocarditis, interstitial myocarditis, infective endocarditis, epicardial pacing and myocardial biopsy. Now see here, heart having the 4 walls. ठीक आहे, हार्टमध्ये 4 वॉल्स असतात. मायट्रल वॉल इज ऑल्सो नोन एज बायकस्पिड वॉल, aortic wall, tricuspid wall and pulmonic wall. Okay, so you can see here, this is the tricuspid wall. Bicuspid wall is also known as mitral wall. Okay, left side of the heart. Bicuspid wall is attached between the left atrium and between the left वेंट्रिकल. ओके, सो जेव्हा लेफ्ट ॲट्रियममधून लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये ऑक्सिजनेटेड ब्लड पास होत असते त्या पिरियडला बायकस्पिड वॉल ओपन होत असतो आणि त्याच्यानंतरच लेफ्ट ॲट्रियममधून लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये ब्लड फ्लो होणार. ठीक आहे, ते फंक्शन असतं बायकस्पिड वॉलचं आणि ब्लड रिसीव्ह केल्यानंतर वॉल ऑटोमॅटिक क्लोज होत असतो. सी दिस इज द ट्रायकस्पिड वॉल. ट्रायकस्पिड वॉलचं फंक्शन काय आहे की जेव्हा राईट ॲट्रियममधून डिऑक्सिजनेटेड ब्लड सुपेरियर इन्फेरियर वेना केव्हाकडून रिसीव्ह केल्यानंतर राईट ॲट्रियम ते ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकलला पोहोचवण्याचं कार्य करतं. त्या पिरियडला ट्रायकस्पिड वॉल ओपन होतो आणि राईट वेंट्रिकल ते ब्लड राईट ॲट्रियमकडून रिसीव्ह करतं आणि पुढे सप्लाय करत असतं. त्या पिरियडला ट्रायकस्पिड वॉलचं ओपनिंग होत असते. नाव यू कॅन सी हिअर ॲवॉर्टिक वॉल. ओके, ॲवॉर्टिक वॉलचं फंक्शन काय आहे. ओके, ॲवॉर्टिक वॉल जेव्हा लेफ्ट वेंट्रिकल जेव्हा ऑक्सिजनेटेड ब्लड ॲवॉर्टिक वॉल रिसीव्ह करणार. ओके, ॲवॉर्टिक वॉल रिसीव्ह करणार, ॲवॉर्टिक वॉल ओपन होणार आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड रिसीव्ह करणार लेफ्ट वेंट्रिकलमधून आणि ॲवॉर्टामध्ये असणारा जो वॉल आहे तो आहे ॲवॉर्टिक वॉल. ओके, ॲवॉर्टिक वॉल ओपन होणार तेव्हा लेफ्ट वेंट्रिकलमधून ॲवॉर्टामध्ये ब्लड जाणार आणि डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीला फ्लो होणार. नाव यू कॅन सी हिअर दिस इज पल्मोनरी वॉल. ओके, पल्मोनरी वॉलचं फंक्शन काय आहे. पल्मोनरी वॉल डिऑक्सिजनेटेड ब्लड काय करतात, रिसीव्ह करतात आणि ज्यावेळेस लेफ्ट ॲट्रियममधून पल्मोनरी आर्टरीमध्ये ब्लड फ्लो होत असते डिऑक्सिजनेटेड ब्लड, त्या पिरियडला पल्मोनरी वॉल ओपन होत असतात आणि राईट ॲट्रियममधून ते ब्लड पल्मोनरी आर्टरीमध्ये जाणार आणि पल्मोनरी आर्टरी ते डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करणार. लेफ्ट ॲट्रियममध्ये आणि पल्मोनरी आर्टरीमध्ये जो डोर आहे, जो वॉल आहे तो पल्मोनरी वॉल आहे, समजून घ्या. आणि पल्मोनरी वॉल ओपन होणार आणि ओपन झाल्यानंतर ती आर्टरी ते ब्लड रिसीव्ह करून कुठे जाणार, ते ब्लड घेऊन लंग्सकडे जाणार आणि लंग्स ते ब्लड फिल्टर्ड करून ऑक्सिजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्सकडून ते ब्लड कुठे फ्लो होणार, पल्मोनरी वेन्सकडून परत लेफ्ट ॲट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो दिस इज see mitral and tricuspid wall is also called as atrioventricular walls. Mitral wall has 2 leaflets, anterior and posterior. Tricuspid wall has 3 leaflets, anterior, septal and posterior. Aortic and pulmonary walls are called as semilunar walls. Aortic wall has 3 cups, right coronary cups, left coronary cups and non-coronary cups. Pulmonary wall has 3 cups. Now you can see here, this is the tricuspid wall, and tricuspid wall having 3 cups, anterior leaflets, posterior leaflets and septal leaflets. Okay, so you can see in this diagram, pulmonary wall, aortic wall, right coronary artery. Don't get confused होऊ नका. 2 great arteries. Okay, there are 2 great arteries. See, aorta and pulmonary artery. See, this is the pulmonary artery which carry the deoxygenated blood, and this is the aorta which carry the oxygenated blood. See, this is the pulmonary artery transported, and this is the aorta. सी फिजिओलॉजी ऑफ द हार्ट. सिस्टोल म्हणजेच काय, कॉन्ट्रॅक्शन. ज्यावेळेस हार्ट ब्लड रिसीव्ह करतात त्या पिरियडला कॉन्ट्रॅक्शन्सची सिस्टोल म्हणजेच की कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस काय होत असतं, हार्ट काय करत असतं, ब्लड रिसीव्ह करत असतं. ठीक आहे, ब्लड रिसीव्ह करत असतं. डायस्टोल म्हणजे काय, रिलॅक्सेशन. जेव्हा लेफ्ट ॲट्रियममधून लेफ्ट वेंट्रिकलमधून जेव्हा ब्लड ॲवॉर्टामध्ये जाणार
त्यावेळेस वेंट्रिकल्स रिलॅक्सेशन्स होत असतात. ओके, त्यावेळेस डायस्टोल, ओके, आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, वेंट्रिक्युलर डायस्टोल. जेव्हा आर्टेरिया ब्लड रिसीव्ह करतात त्या पिरियडला आर्टेरियाचं कॉन्ट्रॅक्शन सुरू असतं. आर्टेरिया कोणाकडून ब्लड रिसीव्ह करतात? सुपिरियर इन्फेरियर वेना केव्हामधून. आणि जेव्हा ते ब्लड आर्टेरियामधून राईट ॲट्रियममध्ये आणि राईट वेंट्रिकलमध्ये आणि लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये पास होत असते. ओके, त्या पिरियडला आर्टेरियल डायस्टोल होणार. म्हणजेच काय, आर्टेरिया रिलॅक्सेशन स्टेटमध्ये असणार. बरोबर ना. जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन होईल तेव्हा रिसिविंग ऑफ ब्लड असणार आणि ॲट्रियामधून वेंट्रिकलमध्ये गेल्यानंतर ॲट्रियाचं जे चेंबर आहे ते एम्प्टी होऊन जाणार. बरोबर. तर एम्प्टी चेंबर्स म्हणजे काय की ॲट्रिया आता रिलॅक्सेशन स्टेटमध्ये आहेत. आणि वेंट्रिकल्स जेव्हा ते ब्लड रिसीव्ह करतात त्यावेळेस वेंट्रिकल रिसीव्ह करणारे वी आर using the term contractions. Okay, when the ventricles receiving the blood, we are using here the term contractions. So the ventricle receive the blood, that is contractions. Okay, and after ventricle supply this blood to the aorta, okay, or to the pulmonary aorta. Okay, then at that time this is nothing but the what, ventricular diastole, relaxation state. जेव्हा वेंट्रिकल्समधून डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीला ब्लड पास होते आहे आणि वेंट्रिकलचं चेंबर्स एम्प्टी झालं आहे, याचा अर्थ काय की वेंट्रिकल आता रिलॅक्सेशन स्टेटमध्ये आहेत. म्हणजेच काय, वेंट्रिक्युलर डायस्टोल. तर सिस्टोल जो आहे तो 0.3 सेकंड, डायस्टोल इज 0.5 सेकंड, टोटल कार्डियक सायकल इज 0.8 सेकंड. Now you can see here applied physiology. Contraction of muscles occur due to calcium influx, increased contractility, positive ionotropes, डोब्युटामाइन. जेव्हा आपल्याला कॉन्ट्रॅक्शन्स वाढवायचे आहेत, पेशंटचे हार्टचे कॉन्ट्रॅक्टिलिटी वाढवायची असेल त्यावेळेस आपण पेशंटला पॉझिटिव्ह आयनोड्रॉप्स एजंट्स देत असतो. पॉझिटिव्ह आयनोड्रॉप एजंट इज नथिंग बट द मेडिसिन दॅट इज डोब्युटामाइन. डिक्रीज कॉन्ट्रॅक्टिलिटी, जर आपल्याला हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन्स कमी करायचे आहेत, हार्ट फॉर एक्झाम्पल पेशंटला कोणतं तरी डिझीज आहे, हायपरटेन्शन वगैरे असेल, पेशंटचे कॉन्ट्रॅक्शन खूप फास्टमध्ये होत आहे, त्या पिरियडला आपल्याला पेशंट्सचं बी पी नॉर्मल करायचं आहे, ब्लड कार्डियक सायकल आपल्याला नॉर्मल मेंटेन करायचे, नॉर्मल कार्डियक सायकल टायमिंग मेंटेन करायचे, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल मेंटेन करायचे. ओके, तर त्या पिरियडला आपण कॉन्ट्रॅक्शन्स पेशंटचे नॉर्मल ठेवायसाठी आपण निगेटिव्ह आयनोट्रॉप्स पण देतो, डिगॉक्सिन अँड बीटा ब्लॉकर्स. ओके, इन्क्रीज रिलॅक्सेशन, जर पेशंटचं आपल्याला रिलॅक्सेशन्स इन्क्रीज करायचे आपण त्यांना लुसियाट्रॉपिक्स एजंट्स देत असतो. हार्ट रेट डिक्रीज करायचे, कोरियनोट्रॉपिक कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर. इन्क्रीज कंडक्शन, ब्रोमोट्रॉपिक एजंट्स. पेशंटचे हार्ट रेट डिक्रीज झाले असतील मोर दॅन नॉर्मल, सो ॲट दॅट टाईम वी आर गिविंग देम कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स. नाव यू कॅन सी हिअर स्केलेटल मसल सेल्स, मायोफिब्रिल्स अँड न्यूरॉन्स. कार्डियक आउटपुट. ओके, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, सी यू कॅन सी हिअर for resting adult, cardiac output is equal to 70 ml per bit into 75 bits per minute. ठीक आहे, 5 to 50 ml per minute. म्हणजे आपल्याला इथे कळून येते की कार्डियक आउटपुट जे आहे 5 to 5 ml पर मिनिट, म्हणजे एका मिनटामध्ये 5200 ml एवढं पर मिनिट एवढं कार्डियक आउटपुट एवढं ब्लड फ्लो होत आहे. ओके, सो दिस इज 5.25 लिटर पर मिनिट. Stroke volume. Okay, preload, contractility and afterload. There are three factors regulation of the stroke volume: preload, contractility and afterload. See, preload म्हणजे काय? Stretch of the cardiac muscles prior to the contractions. Frank's Schilling law: preload is proportional to end diastolic volume. If heart rate is more than 160 beats per minute, stroke volume decline due to short feeling time. सी स्टुडंट, प्रीलोड मीन्स वॉट, की जेव्हा आपले कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस जे मसल्स स्ट्रेचिंग होत असते आणि मसल्स जे डायस्टोलिक व्हॉल्यूम, जे प्रीलोडमध्ये जे डायस्टोलिक व्हॉल्यूम आहे, ओके, सुरुवातीला जे ब्लड रिसीव्ह केलं जातं ॲट्रियममध्ये, ओके, सो त्या पिरियडला जे मसल्स स्ट्रेचेबल मसल्स असतात हार्टमध्ये, स्ट्रेच होत असतात. ओके, सो ॲट दॅट टाईम द ब्लड विच इज रिसिव्ड बाय द राईट ॲट्रियम, ओके, दॅट इज नथिंग बट द प्रीलोड.
See, this is the contractility. It is the strength of the contraction at any given preload. Positive and negative inotropes. Okay, positive and negative inotropes we are giving to the patients. Okay, so as depend on the condition of the patients की पेशंटला पॉझिटिव्ह आयनोट्रॉप्स द्यायचेत का नेगेटिव्ह द्यायचेत, कॉन्ट्रॅक्शन कसं आहे पेशंटचं त्यावरून आपण ठरवत असतो. स्टिम्युलेशन ऑफ सिम्पॅथॅटिक डिव्हिजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लीड्स टू पॉझिटिव्ह ॲनोट्रॉपिक इफेक्ट्स. जेव्हा आपण सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टमला सिम्पॅथॅटिक डिव्हिजनमध्ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टमला आपण पॉझिटिव्ह ॲनोट्रॉपिक एजंट्स देऊन आपण स्टिम्युलेट करत असतो आणि त्या पिरियडला आपल्याला इनिबिशन ऑफ सिम्पॅथॅटिक ANS लीड्स टू नेगेटिव्ह ॲनोट्रॉपिक. म्हणजे जर आपल्याला कॉन्ट्रॅक्शन्स वाढवायचे असतील, नॉर्मल ठेवायचे असतील, त्या पिरियडला आपण पॉझिटिव्ह ॲनोट्रॉपिक्स देऊन, हे बघा यू कॅन सी हिअर इंक्रीज कॉन्ट्रॅक्टिलिटी. हार्टचं जर कॉन्ट्रॅक्शन्स खूपच फास्ट होत आहे त्या पिरियडला आपण डोबेटामाइन देऊन नॉर्मल कॉन्ट्रॅक्शन्स, नॉर्मल आउटपुट मेंटेन करायचा प्रयत्न करणार. आणि जर पेशंटचे कॉन्ट्रॅक्शन्स डिक्रीज होत आहे, ओके, डिक्रीज कॉन्ट्रॅक्शन्स, तेव्हा आपण निगेटिव्ह आयनोट्रॉप्स पेशंटला देणार. ओके, सो यू कॅन सी हिअर यामध्ये तुम्ही बघू शकता जेव्हा आपण स्टिम्युलेशन ऑफ सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टम लीड्स टू पॉझिटिव्ह ॲनोट्रॉपिक्स, आपण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टमला स्टिम्युलेट करत असतो त्या पिरियडला आपण पॉझिटिव्ह ॲनोट्रॉपिक्स एजंट्स डोबेटामाइन आपण पेशंटला देणार. आणि इनिबिशन जर आपल्याला इनिबिट करायचं आहे त्यावेळेस आपण त्यांना निगेटिव्ह ॲनोट्रॉपिक्स एजंट्स देणार. See, this is the afterload. The pressure that must be overcome before a semilunar wall can open is termed as afterload. See, जेव्हा सेमिल्युनर वॉल, बिफोर द सेमिल्युनर वॉल जे प्रेशर ॲट्रियामध्ये रिसीव्ह होत असतं, ओके, इंक्रीजिंग आफ्टरलोड कॉजेस डिक्रीज इन स्ट्रोक व्हॉल्यूम अँड हायपरटेन्शन ॲथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीज द आफ्टरलोड. जेव्हा हार्टमध्ये जे प्रीलोड जे प्रेशर इंक्रीज होणार त्या पिरियडला आफ्टरलोड वी कॅन सी हिअर द प्रेशर विच इज ओव्हरकम बिफोर द सेमिल्युनर वॉल कॅन गेट ओपन. सेमिल्युनर वॉल ओपन होण्याच्या अगोदर जे प्रेशर रिसीव्ह होणार दॅट इज आफ्टरलोड. सिम्पॅथॅटिक इफेक्ट रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन. त्या पिरियडला आपण पेशंटला प्रीलोड कमी करायसाठी आपण पेशंटला काय देणार, नॉरएपिनेफ्रिन. पॅरासिम्पॅथॅटिक इफेक्ट लेफ्ट वेगस नर्व रिलीज ॲसिटिलकोलिन अँड predominates during resting state. So this is the conduction system of the heart. So this is the synod node, pacemaker of the heart. It sends the impulses. Pacemaker of the heart, SA node, okay, sinus node. It sends the impulses to the atrioventricular node. ठीक आहे. SA नोडचं फंक्शन काय असते की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करायचे आणि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट केल्यानंतर हे सिग्नल्स AV नोडला ट्रान्सफर होतात. AV नोड्समधून पर्किंजे फायबर्सला ट्रान्सफर होतात आणि अशा पद्धतीने आपल्या हार्टचं रिदम मेंटेन होत असतं आणि आपल्या हार्टचं कार्डियाक आउटपुट मेंटेन होत असतं. सो दिस इज रिगार्डिंग कार्डियोव्हेस्क्युलर सिस्टम. See, SA node generate the impulses, electrical signals, send these electrical signals to the AV node. AV node ला सिग्नल्स मिळतात. AV node वेंट्रिकलला सांगणार की ब्लड पंप करा. पर्किंजे फायबरला सांगणार तेव्हा पर्किंजे फायबर वेंट्रिकलला सांगणार की ब्लड पंप करा. ओके, जेव्हा SA नोडकडून सिग्नल AV नोडला जातात तेव्हा ॲट्रिया SA नोड सांगतात AV नोडला की ब्लड पंप करा, त्या वॉल ओपन करा, वॉल ओपन करो जल्दी से, बाइकस्पिड वॉल ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगे, उसमें से ब्लड रिसीव होगा. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू गिव द सिग्नल्स टू द ॲट्रिया अँड टू गिव द सिग्नल्स टू द वेंट्रिकल्स टू ओपन द वॉल. वॉल ओपन करायसाठी जे सिग्नल्स मिळत असतात, ओके, की वॉल कधी ओपन केले पाहिजे आणि कधी क्लोज केले पाहिजे ते फंक्शन असते SA नोडचं, AV नोडचं आणि पर्किंचे फायबर्सचं. SA नोड सांगणार AV नोडला की वेंट्रिकल्सला सांगा की वॉल्स गेट ओपन. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हाऊ द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट गेट वर्क. So this is the vascular system, provides conduits for blood to travel from heart to nourish the body, carry cellular waste to the excretory organs, return blood to the heart for recirculations. Vascular system मध्ये काय होणार, you can see here cellular waste material excretory organ मध्ये flow होणार. ओके, conduct blood to travel from heart to nourish the body. हार्टमधून ऑक्सिजनेटेड ब्लड रिसीव्ह करून दुसऱ्या डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीला सप्लाय करणार. हार्ट
त्यामधून वेस्ट प्रोडक्ट वेगळे होणार, सेपरेट होणार. वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल, सेल्युलर वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिटरी सिस्टीम ऑर्गन्सकडे जाणार. रिटर्न ब्लड टू हार्ट फॉर रिसर्क्युलेशन्स. Now see, this is the arterial system, deliver blood to various tissue for nourishment. Arterial system carry the oxygenated blood. Okay, aorta carry this oxygenated blood. Aorta having attached with different arteries, different branches. Okay, then transport of cellular waste and contribute to terminal regulations. See, arterial system is फोर्स. आर्टेरियल सिस्टीममध्ये आपण ब्लड प्रेशर पेशंटचं मेजर करत असतो. यू कॅन सी ब्लड प्रेशरची डेफिनेशन काय, फोर्स ऑफ ब्लड एक्झर्टेड अगेन्स्ट द वेसल्स ऑफ द वॉल्स. जे ब्लडचं जे फोर्स आहे, जे ब्लड फोर्सफुली ॲट्रिया वेंट्रिकलमध्ये रिसीव्ह केलं जातं, जे वेसल्सवर वेसल वॉल्स ॲट्रिया वेंट्रिकलवर जो प्रेशर क्रिएट होतो इज नथिंग बट द ब्लड प्रेशर. द प्रेशर इज एक्झर्टेड इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स. सो दॅट प्रेशर, जेव्हा ब्लड रिसीव्ह करताना जे प्रेशर क्रिएट होत असतं हार्टमध्ये, ते प्रेशर, दॅट प्रेशर इज नथिंग बट द ब्लड प्रेशर. सो द कार्डियक आउटपुट इन टू पेरिफेरल वॅस्क्युलर रेजिस्टन्स इज द regulated by autonomic nervous system, kidney, renin, angiotensin, aldosterone and endocrine system, catecholamines, kinase and serotonin and histamine. ठीक आहे. यामध्ये आपल्याला आपलं जे हार्टचं जे फंक्शन आहे ह्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम थ्रू किडनी, रेनिन, एंजियोटेन्सिन सिस्टम के अँड एंडोक्राइन सिस्टम्स इट इज रेग्युलेटेड. Now you can see here palpation of the arteries, carotid artery, brachial artery, radial artery, okay, popliteal artery, ankle artery, cubital artery, cubital fossa. Here we can observe blood pressure. Okay, systolic, amount of pressure or force generated by left ventricular to distribute blood into the aorta each contraction of the heart. जे अमाऊंट, जे प्रेशर वेंट्रिकल्समध्ये होत असतं क्रिएट. ओके, जेव्हा वेंट्रिकल्स ब्लड अमाऊंट ऑफ ब्लड रिसीव्ह करत असतात. ओके, सी डिस्ट्रीब्युटेड ब्लड इन टू द ॲवोर्टा, जेव्हा ते ब्लड ते ॲवोर्टाला डिस्ट्रीब्यूट करत असतात तेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन्स होत असतं हार्टचं. दॅट इज नथिंग बट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इट इज बिटवीन 90 to 135 mm of Hg, अफेक्टेड बाय कार्डियक आउटपुट अँड आर्टेरियल डिस्टेन्शन. कार्डियक आउटपुट जर कमी असेल आणि जर आर्टेरियल डिस्टेन्शन असेल तर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशरवर याचा इफेक्ट होणार. आपल्याला आउटपुटच नसेल, कार्डियक आउटपुट फ्लोच व्यवस्थित नसेल, सो डेफिनेटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल गेट अफेक्टेड. सी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अमाऊंट ऑफ प्रेशर और फोर्स सस्टेन बाय द आर्टरीज ड्युरिंग द रिलॅक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट. ओके, डायस्टोलिक म्हणजेच काय, रिलॅक्सेशन पिरियडमध्ये हार्टवर जो प्रेशर असतो. ओके, ॲबिलिटी ऑफ द हार्ट टू रेस्ट व्हाईल फिलिंग द ब्लड अफेक्टेड बाय पेरिफेरल वेस्क्युलर रेजिस्टन्स. इट इज बिटवीन 60 to 85 mm of Hg. ठीक आहे. ह्यामध्ये आपल्याला हे मिळतं डायस्टोलिक म्हणजे काय की जे प्रेशर अमाऊंट होत असते, म्हणजे फोर्स आपण हार्ट रिलॅक्सेशन स्टेटमध्ये असताना जो फोर्स आणि जे प्रेशर हार्टवर असतं रिलॅक्सेशन स्टेटमध्ये असताना, दॅट इज नथिंग बट डायस्टोलिक. ओके, डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, diastolic blood pressure, the unit is mm of Hg. Mean blood pressure is diastolic blood pressure plus 1/3 pulse pressure. Pulse pressure is nothing but systolic blood pressure minus diastolic blood pressure is equal to pulse pressure. So this is the category, BP category: normal, elevated, hypertension, stage 1 hypertension, stage 2 systolic blood pressure. Normal किती असतं, you can see here it is normal less than 120 mm of Hg. Diastolic is 18 mm of Hg. Elevated 120 to 129 mm of Hg असेल systolic, so that is elevated. It is less than 80 mm of Hg असेल, so that is also more than 80 mm of Hg, so that is also elevated. Okay, stage 1 hypertension 130-139 stage असेल, stage 1 hypertension it is 80 to 89 mm of Hg diastolic, so this is also stage 1 for the diastolic hypertension. Stage 2 more than 140 mm of Hg, more than 19 mm of Hg diastolic blood pressure, stage 2 hypertension. Venous system,
See, venous system receive the deoxygenated blood. Series of veins located adjacent to the arterial system. You can see all this is the veins: facial veins, internal jugular veins, superior vena cava, okay, renal veins, inferior vena cava. These all are the veins, okay, which are joined together, okay, and these veins carry the deoxygenated blood, okay, collect the blood from the capillaries and terminal arterioles, acts as reservoir of blood, okay. Then low pressure collapsible system that work against effect of gravity. See, S1 is atrioventricular wall closure. When atrioventricular wall get closed, the sound will heard lub. When semilunar wall get closed, the sound we heard, that is dub. Okay. Rapid ventricular filling, S3 is nothing but the rapid ventricular filling. This is the heart sounds. Heart sound S2, S3, S4, S3 and S4. Okay. S3 is physiologically less than 30 years of age. S4 is usually pathological. Okay, so today's lecture is regarding the cardiovascular system of the heart. I hope you will understand. Read this PPT carefully, try to understand it. If you have any doubt, any confusion, you can discuss with me. You can give me your comments here. Okay, I will see. Okay, हार्टचं स्ट्रक्चर, हार्टचे वॉल्स, हार्टचं फंक्शन, ह्या गोष्टी लक्षात असू द्या. तुम्हाला ह्या एक्झामला विचारले जातात. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी. ओके, so this is the content of cardiovascular system. Thank you very much, student.